औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन कामरान कमल खान सासु खिदमत के हाजिर दे grammar insights penum mande English grammar silsila start da before this we have talked about parts of speech series start there we have talked about definition of parts of speech. Before this I had told you about the names of parts of speech, the 8 parts of speech we had talked about. Before this, from today apple pie order in a sequence we are going to discuss them one by one. So today we are going to take initiative from the first one, part of speech. The tuna lawalne part of speech kam che mukh ke tazkira killa nazarin da setup pe tartib band rawan de sequence sara apple pie order rawan de tuna lawal manga discuss ko the first one part of speech, that is definitely noun. Noun sata wile ki dear students, today we are going to learn about the definition of noun. We are going to discuss about a few kinds of noun. Today we are going to learn about common noun, proper noun. We are going to discuss about count noun, uncount noun, collective noun. These 5 kinds of noun we are going to discuss. Besides these, we are going to learn about number of noun. We are going to learn about gender of noun. We are going to learn about cases of noun. We are going to discuss about the different types of noun in the upcoming lectures. Today we are going to learn first of all about the definition of noun. What is actually the definition of noun? What is noun? Noun satawile ki noun different grammarians मुख्तलिफ grammarian the मुख्तलिफ English ना define कई 112 definition दी पे 112 किताबों की the tool ना आसान definition मख किताब सौरे दले चे the name of a person, place, thing, animal, idea, etc. That is called noun. چې د یو کس نوم تا د یو شیز نوم تا او د زناور نوم تا او د یو ځای نوم تا یا د آیډیا نوم تا او دارنګ یو غټ لیست جوړ شوی د دې نوم ته ویل کیږي ناون. تاسو یاد ساتئ ډیر سټوډنټس چې لیست ټول عمر د پاره پاغه ځکه جوړیږي چې چرته کنسپټ نه چې کله کنسپټ کلیر شي بیا الته لیست نه جوړیږي الته صرف ډیفینیشن بیا لیکل کیږي. ټیک ده سو د ټول اول ناون تاسو زده کئ. ناون ډیر سټوډنټس دا د لیټن جبه ورلډ nomen derived day. Nomen دا د لټن د لاتینی ژبې لفظ دی او نومن په لاتینی ژبه کې نوم ته ویل کېږي کوم د چې په انګلیش کې نیم ویل کېږي اردو کې ته ویل کېږي نام. نو دې په آسان الفاظو کې ډېر سټوډنټس مطلب دا دی چې ناون ویل کېږي نوم ته. کم نوم ته کم نوم چې تاسو یو بل ته وایي زناورو ته وایي اشیاو ته وایي زیونو ته وایي دې نوم ته ویل کېږي noun. The total khasta definition that I have found, that is, my dear students, that the name of anything is called noun. The name of anything is called noun. Is called noun. Bas dear students, چې په کائنات کې څه شی هم دي د هغو نوم ته ویل کېږي ناون. چې په کائنات کې څه هم دي د هغو نوم ته ویل کېږي ناون. څه مطلب anything نه مراد دی a person, د anything نه مراد دی a place, د anything نه مراد دی an animal, د anything نه مراد definitely a thing. بس چې سم دي د هغو نوم ته ویل کېږي noun. So ته ویل کېږي noun ورته ویل کېږي. نو ما definition لیکل the name of anything is called noun. بعض grammarian لیکي a word which stands for a thing is called noun. A word that indicates something is called noun. A word that represents something, a naming word is called noun. مختلف definitions مختلف grammarians لیکي. Dear students, اوس مثال کے طور پر د یو ځای نوم دی د یو پرسن نوم دی ما ویل د name of anything بس د شي نوم که هغه for example person دی د persons example ورکوم. for example یو ولد دی هغه نوم دی اقبال. نو اقبال definitely یو person دی. or for example قائد اعظم for example اقبال for example علی لږ مختصر نوم دی نو دی وینه لیکم. یا for example یو place نوم for example پاکستان باجوړ Peshawar, hamlet, country, place itself is a noun too. Village, city, that all noun. They definitely is a place numune di. Animal num de an animal. For example, dog. For example, cat. For example, parrot. For example, kangaroo. For example, lion. The animal definitely the numune te vile ki noun. Yeah, the a thing. For example, pen. For example, book.
for example whiteboard, for example stone, for example window, for example door. دا ټول نمونه دي د شیزونو. نو ما ویل dear students چې د یو کس نوم ته، د یو ځای نوم ته، د انیمل نوم ته، د یو شیز نوم ته، بس څه شی هم دي د هغو نوم ته ویلی کېږي noun. The name of anything is called noun. اوس dear students سوال لاره چې why do we use noun؟ noun موږ ولې استعمالو؟ Why do we use a noun? Noun موږ ولې استعمالو؟ نوم موږ ولې استعمالو؟ So my dear students, the answer to this question is quite simple. موږ نوم ځکه استعمالو for the identification and recognition of a thing. We use a noun. ولې استعمالو dear students؟ اصل جواب دا دی چې for the identification and recognition of a thing. د یو شیز د پہچان د پاره. اوس د a thing نه مراد بیا د یو کس د پہچان د پاره، د یو ځای د پہچان د پاره، د یو ځناور د پہچان د پاره، د یو شیز د پہچان د پاره چې موږ هغه وپېژنو، شناخت د پاره، identification د پاره موږ استعمالو noun. For example زه د یو کس ډېر تعریف کومه، تذکره کومه، he is a very great leader, he has done a lot for Pakistanis, he has been the prime minister of Pakistan, he has worked hard for about 30 years, he has made a big hospital. Definitely. زه غټه قصه کوم خو ته کس پیژنه. Now for example I say Imran Khan, so you came to know about the person. تا ته پته ولګېده زه څوک یادوم. زه د یو کس ډېر تعریف کوم چې هغه ښه سړی دی، زما بهترین ملګری دی، ډېره مطالعه ده، بوکس ډېر زیات سټډي کوي، قابله دی، ایکسپیرینس یې هم ډېر دی. خو ما نوم یاد کو علي. نو مخکې تا ته پته نه لګېده ما چې علي یاد کوم، ته ها لکه دا علي یاد دی، د علي تذکر روانه ده. دارنګه زه ډېرې قصې کوم خو څو پورې ما د ملک نوم نه یاد کړی چې پاکستان، نو تا ته پته نه لګېږي زه کوم ملک حوالې سره خبره کوم. نوم موږ ځکه استعمالو for the identification and recognition of a thing. We use noun. So this was the definition of noun. As I told you before this, that noun is a word that is derived from a Latin word nomen, and it means name in English language. In Urdu we call it naam. And then we talked about the definition of it. I said to you that the name of anything, whatever is in the world, the name of that particular thing, that's called noun. And then I told you about the reason why do we use noun. For the identification and recognition of a thing, we use noun. Then بعد موږ ډسکس کوو students kinds of noun. I hope تاسو دې په کې قصه په سمجھ کې راغله. then بعد موږ تفصیل سره ډسکس کوو kinds of noun. هغه مخکې دا حصہ ز صفا کوم. Dear students, now we are going to learn about the kinds of noun. The noun kinds mangas dako. The noun come kinds di. So first of all, we are going to take initiative from the first kind of noun. That is common noun. Common noun, dear students, the common the lafz dictionary meaning, lexical meaning, dade mushtareka. Yani داسې شیز چې هغه د دوه یا دوه نه زیات شیزونو په خپل منځ کې شریکي، د دوه نه زیات کسانو په خپل منځ کې شریکي، دغه شیز کامن دی. نو د نوم نه موږ تر ډیفینیشن پته لګي داسې نوم چې هغه کامن وي، هغه مشترکی، هغه د خلکو د شیزونو د ځایونو شریکي، دې نوم ته ویل کېږي کامن ناون. دې نه مخکې موږ ذکر کړي چې عام نوم ته کامن ناون ویل کېږي، خو د عام نوم څه مطلب دی په دې کنسپټ باندې اوسه پورې موږ نه پوهېږو. تاسو ته زه د کامن ناون حقیقي کنسپټ نن پړاوم. بس داسې نوم ډېر سټوډنټس چې هغه شریک دی، د دوه کسانو، د درې کسانو یا دغه نوم د ډېرو کسانو شریک دی، دغه نه ډېرو شیزونو شریک دی، ځایونو شریک دی، دغه نوم ته ویل کېږي کامن ناون. فور ایگزامپل یو هلک کلاس ته رالی او ما ته وایي چې پرنسپل صاحب وایي چې هلک ته وویل د راشه، نو زه به کوم یو هلک لیږم؟ ځکه کلاس کې اوس ما سره 50 سټوډنټس ناست دي، 50 هلکان ناست دي، هر یو هلک به ودرېږي که نه، ځکه د هلک دا داسې نوم دی چې د ټولو هلکانو شریک دی، یو هلک دی، بلم سټوډنټ زه هم ودرېږه، نو 50 سټوډنټس دي ټول به ودرېږي، ځکه چې دا یو هم سټوډنټ دی، دا بل هم سټوډنټ دی، دا سټوډنټ داسې نوم دی چې دا د ټولو شریک دی په خپل منځ کې. استاد، نو استاد داسې نوم دی چې دا د یو کلاس دی خاص چې کوم ټیچینګ کوي، دا ټولو شریک دی. یو وایي زه هم استاد یم، د فزیکس والا هم وایي زه استاد یم، د کیمسټري والا هم استاد دی، د انګلیش والا هم استاد دی، او دا ټیچر د ټولو شریک دی. سټي، او دا سټي د ټولو ښارونو شریک دی که نه، اسلام آباد هم سټي ده، کراچي هم سټي ده، فیصل آباد هم سټي ده، لنډن هم سټي ده، نیویارک هم سټي ده. نو داسې نوم چې هغه شریک دی هغه نوم ته ویل کېږي کامن ناون. ډیفینیشن لیکم وروسته به اگزامپل درکړم، خبره به سمجھ کې راشي. ډیفینیشن لیکم چې
a name that is given in common to everything of the same class. It's called common noun. داسې نوم چې هغه د سیم کلاس ټولو کسانو ته ورکولی کیږي داسې نوم چې هغه د سیم کلاس ټولو کسانو ته ورکولی کیږي ټولو شیزونو ته ورکولی کیږي هغه نوم ته کامن ناون ویلی کیږي فار ایگزامپل پرسن په ټرم کې سټوډنټس نو سټوډنټس دا یو خاص کلاس دی یو خاص خلک دی چې کوم سټډي کوي چې کوم تعلیم حاصلوي نو ټولو دا شریک دی که نه دارنګه فار ایگزامپل د پرسن بل مثال زه کوم لیډر نو عمران خان هم ځان ته لیډر وایي نواز شریف هم لیډر دی او زرداري هم لیډر دی او بلاول هم لیډر دی نو دا زده چې د ټولو شریک دی ډیفینیټلی په پلیس ټرم کې سټي دا ویلیج دی هیملټ دی ټاون دی دا ټولو شریک دی ډیفینیټلی ان ټرمز اف انیمل فار ایگزامپل کیټ نو کیټ یو هم پیشو دی بل هم پیشو دی بل هم پیشو دی دیو سره دی وجه نه دا کامن ناون دی یا په تھنګ ټرم کې لیکم پین دام قلم دی دام پین دی دام پین دی دا پین دی ټولو شریک دی که نه دې ته کامن ناون ویلی کیږي د ټولو سره استعمالیږي ارټیکل انډیفینټ ارټیکل استعمالیږي سټوډنټ مین اینی سټوډنټ دا ای ارټیکل حقیقت کې اینی نه دی او د دیټ دس دوز او دیز نه دی وروسته به انشاءالله ارټیکل کې په تفصیل سره په دې موضوع باندې موږ خبره وکړو student leader city kid pen common noun سره استعمالیږي نو I hope تاسو ته common noun concept په سمجھ کې راغلی دی the next kind of noun ته ویل کېږي proper noun proper noun dear students داسې نوم ته ویل کېږي چې هغه مشترکه نه وي بلکې یو خاص شي ځان لري یو خاص کس ځان لري یو خاص ځي ځان لري دې ته ویل کېږي proper noun څنګه به ډیفینیشن ولیکم شاباش چې a noun which stands for a particular thing. A noun which stands for a particular thing is called proper noun. داسې نوم چې هغه د یو خاص شیز نومي د یو خاص کس نومي پارټیکولر تھنګ ما لیکلی خاص شیز اوس د خاص شیز نه مراد خاص کس any thing that we already have talked about four things any person anything any place any animal دا غو نوم ته ویل کېږي proper noun اوس فار ایگزامپل ما سټوډنټ لیکلی دی اوس سټوډنټ خو ټول سټوډنټس دي خو زه فار ایگزامپل وامه چې ما سره په کلاس کې یو لک ناست دی د هغه نوم دی اسماعیل نو سټوډنټ خو ټول لیکو ما ویل چې اسماعیل ودرېږه نو اسماعیل به ډیفینیټلی ودرېږي ځکه چې دا خو د یو خاص کس نوم دی که نه علامه محمد اقبال نو پویټ شعرا شاعران خو ټول دي که نه غني خان بابا ځان ته شاعر وایي هغه هم شاعر دی رحمان بابا شاعر دی اسدالله خان غالب شاعر دی خو پویټ اف د ایسټ ډاکټر علامه محمد اقبال نو اقبال رحمت الله علیه دا یو خاص شخصیت نوم دی دا پراپر ناون دی دا پرسن په پلیس ټرم کې فار ایگزامپل زه مثال ورکوم پاکستان نو پاکستان خو کنټری دا څه چې کامن دی ځکه چې انډیا هم کنټری ده امریکا هم کنټری ده خو پاکستان پراپر ده ځکه یو خاص ملزوم دی دا سره بل چا شریک نه دی انیمل کې زه مثال وکړم فار ایگزامپل یو کس کور ته مرغۍ یا ځناور راوسته هغه نوم کېسته روبن اوس روبن اکثر داسې کېږي چې انګلیش مین خپل ځناور له روبن نوم ږدي نور هم ږدي 100 نومونه ږدي تاسو ته ما اگزامپل درکړم روبن اوس یو پراپر ناون شو ځکه دا په یو خاص کور کې یو خاصه مرغۍ ده د دې نه علاوه د animal example موږ ورکو thing for example زوامه چې د هول قرآن قرآن دا یو خاص کتاب دی کنه that's correct okay نو proper noun د یو خاص شیز نوم ته ویل کېږي proper noun اوس ناظرین دلته یو سوال دی امپورټنټ سوال دا څه وشولو په کلاس کې دوه واړه دي او د هغو نوم د اسماعیل دی یو نوم هم اسماعیل دی د بل نوم هم اسماعیل دی و سوال دا دی چې په دې
کلاس کې اسماعیل کامن ناون دی که پراپر ناون دی؟ نو ډیفینیټلی اسماعیل په دې کلاس کې دا کامن ناون شو ځکه چې دا اوس دوه کسانو شریک شو. بیا به یو کس زما خواله به ماته وایي چې is there an Ismail in this class? Any Ismail in this class. Indefinite article ورسره راځي. زه به ورته ووایم چې there are two Ismails in this class. Which one Ismail are you talking about? دوه اسماعیل دی په کلاس کې. ته کوم اسماعیل خبره کې؟ او ما ته وایي چې I am talking about the Ismail of Peshawar. زه د پېښور د اسماعیل خبره کوم. اوس دا اسماعیل of Peshawar سره در راغلی definite article ځکه اوس proper noun شو که نه. دا اسماعیل of Peshawar proper noun شو ځکه دا بل پېښور اسماعیل نه دی. نو آی هوپ چې زما خبره تاسو سمجھ کړله چې کامن ناون داسې نوم ته ویل کېږي چې شریکي او پراپر ناون داسې نوم ته ویل کېږي چې هغه شریک نه وي بلکې هغه د یو خاص شي ځان له نومي. دې نه بعد موږ خبره کوو د کاونټ او د ان کاونټ حوالې سره یا د دې نه بعد موږ خبره کوو د کاونټ او د نان کاونټ ناون په حوالې سره. ناظرین کاونټ ناون او نان کاونټ ناون څه ته ویل کېږي؟ هغه نه مخکې دا خبره یوه کمپلسري زه ګڼم. ډیر سټوډنټس چې اکثر دا لفظ تاسو کاونټیبل ناون وایي. دا کاونټیبل ناون نه دی، دا کاونټ ناون دی یا دې ته نمبر ناون ویلی کېږي. او دا انکاونټیبل ناون نه دی، یا دا انکاونټ ناون دی، نان کاونټ ناون دی، یا دې ته ماس ناون ویلی کېږي. دا ورته ولې ویلی کېږي تفصیل سره خبره کوم په دې موضوع باندې. خو بعض وختونو کې داسې کېږي چې when I tell you something new or when I define something from a little different angle, so most of the people then they question they in a little strange way, they in a way criticize or peg hole, they are trying to peg holes in what I'm talking about. اگر لوي چې موږ ته مخکې په دې انداز باندې ویل شي او تا دا شی په دې انداز باندې پړاو کو. نو ډیر سټوډنټس تاسو چې څه کلی دي تاسو څه ویلې شي دي هغه ته زه غلط نه وایم ځکه غلط ویل څه شي ته دا ډېره غټه ذمهداري په خپل اوږو باندې اخیستل دي. بیا به ایویډنس پیش کړې، بیا به ثبوت پیش کړې، هغه ډېر لویه زمانه لوی ټایم غواړي. البته دومره یاد ساتئ چې دا تاسو زده کړي دا غلط خو نه دي خو اولډ دي. دا کلاسیکل کنسپټ دی، پخوانی کنسپټ دی. اولډ انګلیش پیریډ کې به داسې ویلی کېدل، د شیکسپیر په دور کې به ویلی کېدل. اوس نه ویلی کېږي، ماډرن نه دي دغه ځکه اوس خو دنیا اسنډینګ اډر کې روانه ده، ګلوبلایزیشن دی، ډیجیټل ایرا ده. په دې وخت کې به تاسو نوی کنسپټ زده کوئ. دلته ماته دوه کار دي. دا یو کار دا دی ډیر سټوډنټس I'm so sorry to say this خو الریډي تاسو چې زده کړي اول هغه ذهن نه ایستل دي او بیا دا نوي څیزونه ورته انټر کول دي. یو کس رالی ښایسته الفاظو کې تاسو ته کهاني بیان کړم، ډېره مزداره کهاني ده. د یو رباب استاد خواله یو شاګرد رالی ورته ویل سرجي ماته رباب زده کړه. رباب مې ډېر لوی شوق دی، ستا رباب مې اورېدلی ستا نه زده کومه او ځکه ته ډېر د کمال رباب بجاوې. ما په خپله یو کال پریکټس شته په رباب باندې خو غواړم چې ستا شاګردي وکړم او ستا نه زده کړم. او ویل ټیک د بچو راځه زه به ته رباب زده کړم. دا ورته وایي سرجي څومره ټایم کې به راته رباب زده کړې او څومره فیس دی؟ نو هغه ورته وویل چې بچو 1,00,000 روپۍ فیس به راله کړې او یو کال به دې ولګېږي، په یو کال کې به ته زه رباب زده کړم. د دوران کې دا ډسکشن سټارټ دی. یو بل کس رالی هغه ورته ویل سجي ستا رباب مې اورېدلی یقینا ته خو د کمال استاد یې، د کمال رباب بجاوې، زه غواړم چې ستا نه رباب زده کړم. خو سرجي ما د اوسه پورې رباب په لاس کې راخیستی هم نه دی، رباب مې لیدلی هم نه دی چې رباب څنګه شیز دی، صرف اواز مې له ډېر خوښ شوی ته راته رباب زده کړه. زه به یې زده کړم. استاد ورته ویل ډیفینیټلی ولې به نه زده کړې، زه به ته زده کړم. دا ورته وایي سرجي زما نه به څومره ټایم ولګېږي او څومره فیس دی ستا؟ نو استاد ورته وویل چې ستا نه به صرف 6 میاشتې واخلي او 50,000 روپۍ فیس راله کړه. او چې دا خبره هغه بل واورېدله په حرکت کې رالی احتجاج یې کاو. سرجي ما ته ویل چې یو کال مې پریکټس کړی دی، ړه مې چاودلی دی، رباب مې بجاو کړی دی. ما ته ویل چې ستا به یو کال لګېږي او 1,00,000 روپۍ فیس راکړه. دا وایي چې ما اوسه پورې رباب لیدلی هم نه دی او دته ته دا خبره کوي چې ستا به 6 میاشتې لګېږي او 50,000 روپۍ فیس ته دنه غواړي. په کار دا چې دا سیسټم الټه وی، ما لږې درکړې وی او دنه ډېرې اخیستې وی، زما لږ ټایم لګېدلی وی او د ده ډېر ټایم لګېدلی وی. نو ستا ورته وایي بچو دا تا چې کوم رباب زده کړی اول دا غلط زده کړی دی. دا اولنۍ 6 میاشتې او 50,000 روپۍ چې ستا نه زه کم اخلم په دې کې به زه کوشش کوم چې دا کم غلط تا زده کړی دا نه اول هېر کړم او بیا هغه وروسته 50,000 روپۍ او 6 میاشتې چې کوم دي دا برته په دې کې نوی رباب زده کوم. نو لاول ډېر سټوډنټس کوم کنسپټ تاسو زده کړی هغه 6 میاشتې پرې مه لګوه، بس فورا هغه هېر کړه او نوی کنسپټ زده کړه. ټیک ده. کاونټ ناون او نان کاونټ ناون څه ته ویلی کېږي؟ ټول اول خبره کوو د کاونټ ناون په حوالې سره. کاونټ ناون څه ته ویلی کېږي؟ کاونټ ناون ډېر سټوډنټس دې ته نمبر ناون هم ویلی کېږي. کاونټ ناون یا نمبر ناون ډېر سټوډنټس داسې ناون ته ویلی کېږي چې هغه د داسې شیزونو نوم وي چې هغه شیزونه موږ شمارلی شو. اولنۍ خبره د نیم اف کاونټیبل تھنګز از کالډ کاونټ ناون. و شیزونه کاونټیبل دي، نوم یې کاونټ ناون دی.
The name of countable things is called count noun. دا شیزون نوم چې هغه شیزونه موږ شمارلی شو هغه نوم ته ویل کېږي count noun. For example دا قلمونه زه شمارلی شم یس 1 2 3 ساس جب کې کومې پیسې دي هغه شمارلی شي یس 1 روپۍ 2 روپۍ 10 روپۍ 20 روپۍ 50 روپۍ او 500 روپۍ 500 روپۍ تاسو ډیفینیټلی روپۍ شمارلی شي روپۍ دا یو count noun دی قلمونه دا یو count noun دی. For example boys اوس boys موږ شمارلی شو 1 لک 2 لکان 3 لکان ډیفینیټلی شو شمارلی. For example rupees پیسې موږ شمارلی شو یس موږ پیسه شو شمارلی. For example cat پیشوګان موږ شمارلی شو. For example poets شعرا موږ شمارلی شو شاعران. نو دا count noun دی. دا شیزون نوم چې هغه شیزونه موږ شمارلی شو هغه ته count noun ویل کېږي. او نان count noun ویل کېږي داسې شیزونه نوم چې هغه شیزونه موږ نشو شمارلی. ډیر سټوډنټس نان count noun ته mass noun هم ویل کېږي. تاسو ته uncountable noun وای ته mass noun ویل کېږي. دی وته نمبر ناون ځکه ویل کېږي دا په نمبرو کې موږ شو ایکسپریس کولی 1 روپی 2 روپیز 3 روپیز 4 روپیز 5 روپیز 1 بای 2 بای 3 بایز 4 بایز 5 بایز 6 بایز 7 بایز دغه رنګه خو دا موږ نشو ویلی که 1 واټر 2 واټر 3 واټر د دې موږ ماس اخلو 1 kg 2 kg 3 kg 1 لیټر 2 لیټر 3 لیټرز په دې طریقه باندې دا ماس ناون ویل کېږي. ماس ناون یا نان count noun دا شیزون نوم ته ویل کېږي چې هغه شیزونه موږ نشو شمارلی. ډیفینیشن لیکم وروسته به اگزامپل ورکړم. د نیم اف uncountable things و شیزونه uncountable دي. دا نیم of uncountable things is called non-count noun. دا شیزون نوم چې هغه شیزونه موږ نشو شمارلی دغه نوم ته non count noun ویل کېږي. For example water اوبه ډیفینیټلی موږ نشو شمارلی 1 اوبه 2 اوبه 3 اوبه. For example tea چې خو موږ نشو شمارلی 1 tea 2 tea 3 tea ډېر بد یې ښکارېږي داسې ده که نه. For example rice sugar sorry چاول 1 چاول 2 چاول دکاندار له ورشه 100 چاول لاکه نو چاول خو نه شمارلی کېږي که نه چاول نه شمارو موږ. دا شیزونه چې هغه شمارلی کېږي هغه ته count noun ویل کېږي. دا شیزونه چې نه شمارلی کېږي بلکې په kg کې تاسو ماس ته دی اخلی نو دې ته ویل کېږي non count noun. اوس ډېر سټوډنټس یوه خبره بله یاد ساتئ چې داسې ممکن ده چې یو ناون په یوه ژبه کې count noun دی په بله ژبه کې non count noun دی. یوه ژبه کې non count noun دی بله ژبه کې count noun دی. دا خو یوه خبره تاسو ته ما وکړه. دویمه خبره دا یاد ساتئ ډېر سټوډنټس دا په ریډ باندې پوینټ آوټ کوم چې داسې ناون چې د هغو پلورل فارم کېږي جمع جوړېږي یا count noun دی او داسې ناون چې د هغو پلورل نه فارم کېږي هغه non count noun دی. دا خبره لیکم چې a noun whose plural can be formed as a count noun or a noun whose plural cannot be formed as non-count noun داسې ناون چې د هغه جمع جوړېږي هغه ته count noun ویلی کېږي او داسې ناون چې د هغه جمع نه جوړېږي هغه ته non count noun ویلی کېږي. For example دا boy موږ جمع شو جوړلی boys روپي غه روپیز د cat غه cats poet غه poets لیکن موږ د water غه نشو جوړولی چې waters tea جمع موږ نشو جوړولی rice جمع موږ نشو جوړولی or for example informations نه information for example imagination knowledge دې پلورل نه جوړېږي دا ټول non count noun دي. بل یو پہچان تاسو زه ښایم ناظرین سمپل چې څومره په کائنات کې لیکویډ دي په کائنات کې درې شیزونه دي که نه سالډ دي لیکویډ دي او ګیسز دي. لیکویډ دا ټوټل non count د دې چې څومره نومونه دي دا ټول به non count دي. water
ټي دا ټول لیکوډ دي، ملک ټول لیکوډ دي، د دې نوم نان کاونټ دی. دویم چې څومره په کائنات کې ګیسز دي د هغو نوم نان کاونټ دی. For example, oxygen, for example, carbon dioxide, for example, nitrogen, for example, helium, for example, lithium, کوم به چې پیریډ تاسو hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium دا ټوټل نان کاونټ ناون دي. یو بل for example دنیا کې څومره سیمی لیکوډ دي د هغو نوم نان کاونټ ناون دی. For example, honey da was honey a type of semi-liquid da, semi-liquid or semi-solid da. د دې نوم ته ویل کېږي نان کاونټ ناون. اوس په سالډ کې هغه شیزونه چې د هغو جمع جوړېږي هغه موږ هغه موږ شمارلی شو، هغه کاونټ ناون دی، او چې کوم موږ نه شمارلی هغه نان کاونټ ناون دی. آی هوپ چې تاسو ته د کاونټ ناون او د نان کاونټ ناون کنسپټ په حقیقي او په صحیح معنو کې په سمجھ کې رالی. آخري خبره موږ کوو د کلیکټیو ناون. Dear students, now we are going to learn about the last one kind of speech that's called collective noun. Collective noun څه ته ویل کېږي؟ تاسو ته د نوم نه پته لګېږي. collective mean it is you can easily come to know that the word is from another word collection. نوم نه پته لګېږي چې د لفظ collective د collection نه دی. collection ویل کېږي مجموعې ته، کله ډېر شیزونه رایوځای شي ته مجموعه ویل کېږي. ورته وي مجموعي نوم، د مجموعې نوم. څه مطلب مجموعې نوم؟ الاول ډیفینیشن لیکم په مطلب به وروسته پوه شئ چې کله اگزامپل ورکم. الاول ډیفینیشن لیکم چې a name which is given to everything. الاول ډیفینیشن لیکم چې a name that is given to a collection of things that is considered as one. A noun that is given to a collection of things considered as one, of things that is considered as one. Is called collective noun. داسې نوم چې هغه د ډیرو شیزونو مجموعې له ورکولی کېږي. ډیر شیزونه دي، یو ځای یو خاص کلاس یې دی، او د ټول چې یو نوم ورکولی کېږي دغه یو نوم ته ویلی کېږي collective noun. مثال ورکوم په خبره به ځان کلیر کړي. مثال کے طور پر ډیر شی سولجرز دي په پاکستان کې، خو د ټولو سولجر له موږ یو نوم ورکوو، هغه نوم دی ماماګان، آرمي. اوس آرمي د دې نه مراد ډېر شه سولجرز دي ډیفینیټلی. فار ایگزامپل د پاکستان په ټیم کې خو ډېر زیات پلیئرز دي، هغه ټول له موږ نوم ورکوو ټیم. اوس په ټیم کې دننه نور پلیئرز دي ډیفینیټلی. فار ایگزامپل کلاس، په کلاس کې ډیفینیټلی ډېر زیات سټوډنټس دي، خو ټول له موږ یو نوم ورکوو ځکه مجموعه ده که نه، او هغه موږ یو کنسیډر کوو. 7 کلاس لا ورشه، 8 کلاس لا ورشه، 10 کلاس. نو د ټول د دې 10 کلاس ډېر شه سټوډنټس دننه حقیقت کې مراد دي. فار ایگزامپل سټاف کې دننه ډېر زیات ممبرز دي که نه، هغه ټول ممبرز دي مراد دي. ټیک ده. اور فار ایگزامپل هډ، فار ایگزامپل سوام، فار ایگزامپل فلک، په دې کې دننه ډېر زیات ځناور دي که نه. داسې collective noun ویل کېږي a collection of things. د ډېرو شیزونو مجموعه چې یو کنسیډر کېږي، دغه یو نوم چې ټول له ورکولی کېږي هغه یوونه ډېر زیات مراد وي، بیا دغه یو نوم ته ویل کېږي collective noun. آی هوپ تاسو ته ناون په سمجھ کې رالی. آی هوپ چې تاسو ته kinds of noun په سمجھ کې رال، تاسو ته common noun سمجھ کې رالی، proper noun سمجھ کې رالی، count noun، non count noun، collective noun سمجھ کې رالی. دې نه بعد موږ number of noun ډسکس کوو، جنډر اف ناون ډسکس کوو، کیسز اف ناون ډسکس کوو، ټایپس اف ناون ډسکس کوو. انا مخکې تاسو یو خبره یاد ساتئ ډیر سټوډنټس په دې فیسبوک کې آپشن دی سٹار، چې کله تاسو کس سٹار لګئ کریټر ته نو بده محساس نو پیسې کټ کیږي، بیا هغه پیسو تاسو اخلي او کریټر ته لګئ. خدا لایک دا شی د من نه پیسې راځي، شیر کول دا شی د بالکل فری اف کاسټ دی. د نه علاوه ویډیو باندې کمنټ کول، خپل بهترینی رائے او دا اظهار کول،
د فیډبیک اظهار کول دا بالکل فری اف کاسټ دي نو په دې باندې پټرول هم نه خرچه کیږي ویډیو ځان سره شیر کوئ ویډیو ځان سره لایک کوئ چې کله تاسو لایک کوئ نو نورو کسانو ته بیا رسیږي ستاسو د وجه نه شاید بل چاته وخه خبره ورسي زما مقصد دا دی چې تاسو څه زده کوئ زه خبرې زه کله په کلاس کې پړاوم نو په کلاس کې ماته 50 وړه ناسي او چې په سوشل میډیا باندې پړاوم نو 50 زره کسان یې ګوري نو بهتر دا چې 50 زره کسان یې وګوري 50 زره او هغه ته فایده وشي نو ویډیو ځان سره شیر کوئ. Thank you so much.